ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ
Vaheguru, 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 Vaheguru,
परम सत्कार्य सतगुरु की साची और निवाची गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी रसना पवित्र करो गुरु महाराज जी की फतेह नाल सांझ पाओ सारे को वारी गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत आप हर एक महीना वारी संग्राम से महीने की शुरुआत से महीने के पहले दिन से जिसमें संक्रांत भी कहा जाता है उस दिन से जुड़ मिल के बैठते हैं तां जो पहले पातशाह और पंजवें पातशाह ने 12 माह का तुखारी और माज राग दे विच गुरबाणी उच्चारण की 12 माह की उस बाबत आप विचार करते हैं। आओ अपने मन एकाग्र करके मन चित एकाग्र करके गुरु महाराज जी के चरणों नाल बिरतियां नूं जोड़िए तां जो कि जो गुरमत के विचार जो महाराज के बचन ने वो साडे हृदय अंदर वस सकन। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। आओ
जेठ का महीना चढ़िया, जेठ के महीने की अज पहली तरीक है, 14 मई 1 जेठ। सो आओ आप जेठ के महीने के जिहड़े महाराज ने शब्द उच्चारण किए हैं उन्हां बाबत विचार करिए। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिन्होंने जेठ के महीने के शब्द उच्चारण किया है, माह जेठ भला प्रीत क्यों विसर, माह जेठ भला प्रीतम क्यों विसर। पातशाह कहते ने पातशाह कहते ने कि जेठ महीना उन्होंने चंगा लगता है जिन्होंने प्रीतम कदे नहीं विसर, जिन्होंने प्यारा कदे नहीं विसरता, जिन्होंने उस परमात्मा को सकाल पुरख वाहिगुरू अपने हृदय अंदर वसाया होवे, नाम दे नाल हमेशा अपनी बिरती में जोड़ के रखते हैं, उसका नाम जपते हैं, वाहिगुरू 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 अल्लाह राम, जेड़ा मर्जी नाम होवे वो जपते हैं। पातशाह कहते कि उन्होंने कदे भी जेठ के महीने दे विच नाम नहीं विसरदा, जिहड़े उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जुड़े रहते हैं कदे वो दुखी नहीं होंगे, क्योंकि जिहड़ा वाहिगुरू नाल जुड़िया होगा कदे दुखी नहीं हो सकता, जिहड़ा सच्चे ज्ञान नाल जुड़िया होगा कदे दुखी नहीं हो सकता। दुखी ही वो सब होगा जिहड़ा कि गलत काम करता होवे ਜਾਂ गलत ज्ञान दे नाल जुड़िया हो। सो फिर पातशाह की कहते ने थल ताप है सर भार सा धन विनो कर। जेठ के महीने दे विच जिहड़ी लोह पैंदी है, पट वांग जिहड़ा थल भाव की धरती जिहड़ी तपण लग पैंदी है, इसे तरह जिहड़े विकार ने इंसान दे वो अग वांग संसारी जीवन के हृदय दे विच तपदे ने। जिहड़े विकार ने जिस तरह अग देखते हैं ना, जिवें आपां गैस स्टोव च जां चुल्हे च बालते हैं, वो अग जदों आपां देखते हैं देखो कितनी तपश होंदी है, उहदे विच कितनी अग होंदी है, कितनी उहदे विच कितनी लो होंदी है। इसे तरह पातशाह कहते हैं कि संसारी जीवन दे विच हृदय दे विच जिहड़े विकारां दी तपश चल रही है ना, वो बिल्कुल उसे अग वर्गी है, उन्हें हृदय के उसी तरह ही तप रहे हैं। उस तपश को कई इंसान कई गुरमुख प्यारे उस तपश को समझते हैं कि हाँ मेरे विच एक गलत चीज़ां ने, मैंने इस चीज की मैंने काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी मेरे कंट्रोल तो बाहर हो रहे ने। इस तपश को देखते हुए वो अरदास करते हैं गुरु पातशाह के चरणों दे विच कि पातशाह जिहड़े साडे अंदर बलदी आग्या बलदी तपश है उसनूं खत्म करो। जिहड़े साडे काम क्रोध लोभ हंकार साडे विकार साडे अंदरों ज्यादा वध रहे ने, क्योंकि जरूरत तो इन्हां सारिਆਂ दी है पर वध ने, हथों मन तो कंट्रोल हो रहे हैं, दिमाग तो बाहर जा रहे हैं, दिमाग के वस च नहीं गए। उन्होंने वस च रखने लिए पातशाह की आप अरदास करते हैं कि पातशाह जी सानू वो सदबुद्धि बख्शो। वो सदबुद्धि बख्शो जिहदे नाल असीं अपने मनां दे विकार नूं खत्म कर सकीए। फिर अगे पातशाह की कहते हैं तन बिनो करेती गुण सरेती गुण सारी प्रभाव। उस प्रभु के गुण हृदय विच संभाल दिए जीव जदों
ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਖਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਾ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪਊਗਾ, ਪਿਆਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਚਾ ਮਹਿਲ ਰਹਿ ਬੈਰਾਗੀ, ਆਵਣ ਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾ। ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਕਿਹੜਾ? ਮਹਿਲ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰ ਆਪ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਗੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਏ ਗਰਮੀ, ਹਾਏ ਗਰਮੀ, ਹਾਏ ਗਰਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਲੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ। ਲੋਭ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਖੋਈ ਜਾਵਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੋਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
हंकार। हर एक चीज दे विच मैं भी दो तरह की होंदी है कि मैं कर सकदा और सिर्फ मैं कर सकदा। मैं कर सकदा ये सारे कह सकते हैं, सिर्फ मैं जिहड़ा ला वो है कि 10 जने तो सिर्फ मैं कर सकदा और कोई नहीं कर सकदा। इस चीज नाल हंकार पैदा होंदा। हाँ मैं भी कर सकदा हां, मैं कर सकदा मतलब कि बाकी भी कर सकदे, जे बाकी कर सकदे तो मैं भी कर सकदा। इन्ना क हंकार इंसान च होगा तो इंसान अगे काम करूगा। जे अगर वो कहोगा सिर्फ मैं कर सकदा, ये वाला हंकार आ गया तो इंसान लाइफ दे विच कुछ नहीं कर सकदा। सो अगे पातशाह कहते ने निमाणी निताणी हर बिन क्यों पावे सुख महली। जिन्नी देर तक इंसान जीव इस्तरी प्रभु तो दूर होके विकारां दी तपश दे विच निढाल ते कमजोर हो रही है, उन्नी देर तक तपश तो बचे हुए उस अकाल पुरख वाहिगुरु दा महल दा आनंद, उसके ज्ञान दा आनंद, उसके कृपा दा आनंद असी कदे नहीं मान सकते। जेडे देखो तड़फे रहते हैं, दुखी दुखी रहते हैं, वो हमेशा ही सड़ते रहते दूजे को देख के, ले वो आया करता वो करता, अपना गुस्सा किसी ना किसी तरीके से दूजे पे लौटते रहते। कदे ये नहीं देख के खुश हो कि हाँ भी एक फुल देखो उगन लग गया, वो कदे देख के नहीं खुश है, फुल उगे ਨੂੰ देख के नहीं खुश है, कुदरत ਨੂੰ देख के नहीं खुश है। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, उसकी बनाई हुई खलकत ਨੂੰ समझ के खुश होना, गल गल ते खुश होना। हाँ गुस्सा भी चाहिए है, गुस्सा भी बंदे थोड़ा बहुत भी नहीं होगा ते नाल दे ने या कोई भी हमेशा ही माड़ा करता जाऊगा, गलत काम करने वाले को गुस्से नाल ही समझाया जाता वा, रोकिया जाता वा। पर हावी हो जाना, आपा काबू, आपा अपने आप तो आपा गवा देना। मार एक जीव इस्तरी यही अरदास करदी अकाल पुरख अगे कि सानू निमाणे नू मान बख्शो, निताणे नू ताण बख्शो, न्योटिਆਂ ਨੂੰ ओट, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਲੜਕਾ, ਨਾ ਲੜਕੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ, ਨਾ ਮਹਿਲ, ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਉਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਥਰੂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੇਫਿਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ अगे भाषा की कहते हैं नानक जेठ जाने तिस जैसी कर्म मिले गुण गहली। हे नानक कि जेठ दी सड़ती लोह विच प्रभु दी सिफत सलाह नूं हिरदे विच विसा लैण वाली जिहड़ी जीव इस्तरी है, प्रभु नाल जान पहचान बना लैंदी है, ਉਹਦਾ लिंक बन जाता उस अकाल पुरख वाहिगुरू। उस शांत चित प्रभु नाल एकमिक हो जाती।
वाहिगुरू की कृपा हो। उहदी कृपा दे नाल ही इंसान ये जीव इस्तरी जीव रूप इस्तरी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल राजदी विच ते विकारां दी तपश तो दूर हुंदी है। वो किवें? ज्ञान दे नाल। जिवें कई देहधारी गुरु कोले बैठे रहन की हो जाऊगा? कुछ नहीं। पर जिहड़ा वो बोलते ने असल ते वो बोलना ना हुंदा ना। उसे तरह ही पातशाह ने अपन देह तो तोड़ के शरीरां नाल नहीं जुड़ना। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि पहले 10 गुरु ਤਾਂ देह होए ने, देह गुरु। हाँ ठीक है, वो शरीरिक तौर ते आए ने जिन्होंने सानू ज्ञान दिता, पर असल ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ गुरु शब्द गुरु ही सी। गुरु नानक देव जी ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ शब्द गुरु सुरत धुन चेला ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਤੇ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਤੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰ ਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਰ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ, ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਸਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈਏ। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਔਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11, 10, 20 ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1430 ਤੱਕ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਡਾਈਏ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਡਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਸਕੇ। आओ एक बार आप ही शब्द द्वार ते पढ़ लिए, फिर उस बाद अगले शब्द दे पंजम पातशाह दे उन्हें शब्द ते आप विचार करते जेडे जेठ महीने ते उन्होंने शब्द उच्चारण किया। मां जेठ पल प्रीतम क्यों बिसरे, क्यों बिसरे। मां जेठ पल प्रीतम क्यों बिसरे, क्यों बिसरे। सारे जबर जी प्रीतम क्यों बिसरे, क्यों
ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੜੰਦਾ ਲੋੜੀਏ ਜਿਸ ਆਗੇ ਸਭ ਨਿਵਾਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖੇਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੜੰਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਗੇ ਸਭ ਨਿਵਾਰੀ। ਜਿਸ ਹਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਕੇਵਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੂਗਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਨਰਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ, ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੁੜ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਬਣੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੂ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਵਾਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਸ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਜਾਓ, ਚਿੱਟਾ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਬਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਬੇਫਿਕਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਆਦਿਕ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
कोई कथावाचक किसी तरीके नाल करदा है, कोई किसी तरीके नाल, कोई इतना तो नहीं कह दिंदा कि हाँ मैं ओदी सोच ओदे बोले शब्द ओदी विचार मैं चोरी कर लेने हैं तो उस बाद भुल जू ते हुण कुछ नहीं बोल पाओगे, इतना नहीं ना हो सकता। जो इंसान की खुद की विचार है वो उस तरह ही रहेगी, वो कदे नहीं चोरी हो सकती। उस अकाल पुरख वाहिगुरू का ज्ञान कदे नहीं चोरी हो सकता, उसका जपया हुआ नाम सिमरन कदे नहीं चोरी हो सकता, कीती हुई उसके नाम की मैडिटेशन कदे नहीं चोरी हो सकती। वो हमेशा ही किते ना किते सानू किसी ना किसी चंगे रूप दे विच आउण दे समय दे जरूर प्राप्त होंदी। उस अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम जप के जीवन को कटना, क्यों जपना, ता जो कि साडा औखे वेले उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा औखे वेले सानू उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा नाम सहाई बन सके। प्राप्त ज्ञान जिवें हम बच्चा वा देखो पहली डिवीजन दूसरी तीसरी चौथी 10वीं 12वीं जिन्ना भी स्टडी करते हैं वो बाणी पढ़ते हैं बाकी जो उन्होंने स्कूल का बख्शा है जेड़ा उन्होंने स्कूल वालों बख्शा उन्होंने ज्ञान है जो किताबां ने वो पढ़ते हैं तरीके से ढंग से पढ़ते हैं उन्हें जो विचारते ने समझते ने अपनाते ने दिलों ताही वो पास हो पाते हैं ना। इसी तरह ही ज्ञान है ना वो शब्द जेड़ा उन्होंने बच्चों ने पढ़िया उन्होंने समझिया अज समझिया रिजल्ट जो पेपर होए पेपर करता पेपर दे विच उन्होंने सहाई हो गया ना एक हिसाब नाल शब्द जेड़ा फार्मूला उन्होंने सीखा सहाई हो गया उन्होंने मददगार होया शब्द किवें जब उन्होंने फार्मूला याद है उन्होंने वो ज्ञान याद है तो उन्हें उस ज्ञान को अपनाया जो उन्होंने लोड़ पई उन्हें उस ज्ञान को वरतिया ना चोरी हो सकिया तो जो उन्होंने लोड़ पई उदों उदों सहाय होया। इसी तरह ही गुरबाणी है गुरबाणी को असीं समझना विचारना है और जदों सानूं लोड़ पैंदी उस चीज़ का इस्तेमाल भी करना है। नाम जप लै निमाणी जिंदे मेरिए औखे वेले कम आऊंगा नाम जप ले निमाणी जिंदे मेरिए औखे वेले कम आऊंगा।
ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਤੇ ਮਨ ਭਵਨ। ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਦਰਖਤ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਉਗਰਿਆ ਵਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਉਗਰਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੁਝ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣ ਲਈ 2000 ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 2001 ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਢ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਬਲਬ ਚੱਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲਬ, 2000 ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਆਈ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਉੱਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਬਰਸਾਤ ਇਹ ਮੌਸਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਗਰਮੀ। ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰਦੀ। ਠੰਡ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੇਟ ਕਰਾਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਔਰ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਧਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਸਾਡੇ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੇ ਉਸ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ।
ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੀ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਾਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਈ ਕਹਿਣ ਧੰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਰੀਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮਾੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਵਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ, ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜੁੜਨ ਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਰ, ਮਾੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਛੜਨ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਪਵੇ? ਉਹ ਵਿਛੜਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ, ਵਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਮਵਾਸੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ, 40 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ 40 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਰੋਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਨ।
कि नानक कहते हे नानक प्रभु दे मिलाप दे आनंद वही बंदे मान सकते ने किहड़े जिन्हों गुरु दा साथ मिलिया हो, गुरु दा साथ प्राप्त हो। भाव कि जिन्हां ने खुद कोशिश की हो गुरु नाल जुड़न दी, बाणी पढ़न दी, तां ही अगों संकेत आऊगा। जिहड़े इंसान कोशिश नहीं करूगा पहला ते उधरों किधरों संकेत आ जाएगी हाँ गुरु मैं भी तेरे नाल जुड़न दी इच्छा वा मेरी। गुरु किवें कहदा साडी जिन्नी देर तक पैदा नहीं होंदी। मन नूं साफ करना वो फीड देनी बंद कर दीए जिहड़ी मन नूं चाहीदी है तां मन साफ होना शुरू हो जाएगा। मन नूं गंदा करना वो चंगी फीड देनी बंद कर दीए तां मन गंदा हो। बस वो फीड के ऊपर ही डिपेंड है, खाने के ऊपर डिपेंड है कि इस मन को केड़ा खाना असं दे रहे हैं, वो खाना देइए। जिहड़ी चीज खत्म करना चाहुंदे उहदे ओपोजिट उहनूं खाना देना शुरू कर दईए तो ऑटोमैटिकली जिहड़े साडे वो विकार ने, माड़े विकार साडे खत्म हो जाए। सो अगे पातशाह कहंदे ने कि हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਮਈ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਦਾ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਰਨ ਬਜਾਈ ਜਾਂਦੇ क्यों? सहनशीलता है। सिर्फ विकार, पंज विकार काम क्रोध लोभ मोह कार नहीं है, इन्हां तो लैदा होर भी छोटे छोटे विकार ने जिहड़े कि सानू अंदर दे अंदर खांदे जांदे ने, साडे दिमाग नूं खांदे जांदे ने, जिहदे नाल कि साडा माइंड जिहड़ा खुश्क हो जांदा है, सानू खिज होनी शुरू हो जांदी। ये तो मेन ने जब क्योंकि इन्हां दे आपस दे साथ बनाया हुआ जिहड़ा कामी इंसान होगा ਉਹਦਾ दिमाग हमेशा ही खुश्क ਰਹੂਗਾ और ਉਹਨੂੰ क्रोध ਆਊਗਾ, खुशकी ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ क्रोध ਹੁੰਦਾ, क्रोध ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਭ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੋਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵਰਤੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ, ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਖਿਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਜਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਖਿਜਦਾ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਖਿਜਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ, बड़ा बढ़िया लगता। आओ ये शब्द में करिए, आप गायन कर लिए, फिर उसके बाद आप समाप्ति वाल चलिए, समा बहुत ज्यादा हो रहा है। हर जेठ जड़ंदा लोड़िए जिस आगे साथ बने मन, हर जेठ जड़ंदा लोड़िए जिस आगे
ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।